ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ महंगाई खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ना इंसाफी नाकामी सब कुछ गायब हो जाएगा। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਤਹਿਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਕਲੀਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਤੇ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसी देख रहे हो 360 डिजिटल पंजाबी और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। अज दा व्लॉग शुरू करते हैं। भारत नूं अगर किसी चीज़ तो सब तो ज़्यादा डर लगदा है, मैं पूछां ते किहड़ी चीज़ है, तुसी कहोगे कि जी पाकिस्तान। नहीं, वो नाम पाकिस्तान नहीं है। सच ये है क्योंकि पाकिस्तान का नाम तो सिर्फ और सिर्फ एक सहूलत है, एक पर्दा है, एक बहाना है ਜਿਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ महंगाई खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ना इंसाफी नाकामी सब कुछ गायब हो जाएगा। ये मैं तुहानूं पता क्यों दसदी पई हां, क्योंकि भारत दे विच अगर कोई किसान खुदकुशी करे ना ते आख्या जाता है कि दुश्मन मुल्क फायदा चुकदा है। अगर नौजवान बेरोजगार होणगे ते कहा जाता है कि जी कौम नूं मुतहिद रहना चाहिए क्योंकि सरहद दे उत्ते खतरा है। अगर अकलीतां सवाल चक्कण ते फौरन उन्हां दे उत्ते पाकिस्तान नवाजी दा इल्जाम ला दिता जाता है। ये सवाल नहीं किया जाता कि आखिर हर मसले दे पिछे पाकिस्तान ही क्यों हुंदा है। महंगाई दे पिछे पाकिस्तान, बेरोजगारी दे पिछे पाकिस्तान, हर चीज़ दे पिछे पाकिस्तान। असल वजह की है? असल वजह यह है सच का सामना करना, और सच का सामना करने की हिम्मत भारत दे विच नहीं हैगी। भारतीय मीडिया नूं वेख लो, कदी उन्हें सच बोलिया? वो जिहड़े चैनल्स ने प्राइम टाइम शोज़ दे विच प्रोग्राम्स हुंदे ने, वो शोज़ या प्रोग्राम्स नहीं लगते बल्कि वो मैदान जंग लगते हैं। एंकरस इदां गल करते जिवें किसी फौजी ऑपरेशन की क्यादत करते पे है कि चलो जी बढ़ो आगे बढ़ो हमला करो। मकसद खबर देना नहीं होंदा, सिर्फ और सिर्फ आवाम नूं मुश्तिल रखना होंदा है, आवाम दे विच एक सनसनी फैला के रखनी है। हाँ, उत्थे वो आर्मी चीफ तां उन्हां दे एंकर बन के बैठे हुंदे आ। भारतीय ਜਿਹੜੇ टीवी एंकरस ने ये सारे ही अपने अपने चैनल्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਚੀਫਸ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਕ ਬੰਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर कोई सच बोल दे तो फौरन वो उत्ते पाकिस्तान का जो ठप्पा ठा करके ला देंगे। सवाल यह है कि अगर सारा कुछ नॉर्मल हैगा तो फिर इन्नी ज़्यादा खामोशी क्यों ज़रूरी है? कश्मीर के मुद्दे के उत्ते गलबात क्यों नहीं करते? जो थोड़ा मणिपुर सड़दा पिया है वो बारे क्यों नहीं गलबात करते? जी थोड़ी रियासत टुटदी पई है वो बारे क्यों नहीं गलबात करते? लोग मर गए ने उन्होंने बारे गलबात क्यों नहीं करते? औरतां बेइज्जत हुई ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਲਕਿ ਖੌਫ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ, ਸਿਹਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਨਸਾਫ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਇਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲੀਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਸਾਨ ਰਾਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਬਾਓ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਖਾਓ, ਸਵਾਲ ਦਬਾਓ, ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੋਖਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਰਤ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ। ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਜਕੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹ। ਭਾਰਤ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹਟਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਹੈ, ਲਾਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮਾਨਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਿਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਕਾ ਕੋਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਮਸਾਇਲ ਔਰ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਗਰ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤਲਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਇਸੀ ਤਲਖੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੇ ਤਲਖ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ।